हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर भक्त वत्सल मुरली मनोहर रसरास रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत। परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माल्हादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज श्री जगन्नाथ दास जी श्री चैतन्य महाप्रभुंक समेत मध्य सद्गुरु भगवान सत्यसाईंकर अभय श्री चरणारविंद बंदन पूर्वक महाप्रभुंकर दिव्य अमीय कथार धारा भितरे निजकु सामिल करिबा पाई इच्छा प्रकाश करिथिबा प्रिय दिव्यात्मन आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। महाप्रभुंकर अहेतुकी कृपा जार फलस्वरूप आमे माने सेही महाप्रभुंकर लीलारस आधारित श्रीमद् भागवत महापुराण को पर्यायक्रमे आलोचना करुछे एवं एही क्रम तो आमे आसी पहुँचले अष्टम स्कंध नवम अध्याय प्रवेश करने पूर्वर आम समस्तंकर जनाशुना गोटे नीति श्लोक आलोचना करने को इच्छा। श्लोक एहिपरि भाव रहिचंती उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। श्लोकटीर अर्थ को बुझेवा पूर्व आपण मैंने किछि बुझी सारे तथापि यही कथा तो आम निश्चित कहवा गोटे हूँ साधक आ गोटे हूँ साधना आ गोटे हूँ सिद्धि। एठी साधक कहले व्यक्ति साधना कहले मार्ग एवं सिद्धि कहले फल प्राप्ति। या ना मन करंतु जड़े व्यक्ति किछि साधना कले नहीं आपण कहबे कहीं ना एइथिपाई कि किछि लोक माने विशेष भावरे भाग्यवादी से माने बुझी थांती भवितव्य जहा अवश्य घटिबो किए ता करिब आन किए अछि एही ज्योतिष चक्र गति रुधिबाकू बलवान। जहा हेबाकू थिबो ताहा तो निश्चित हेबो आ जदि ताहा निश्चित हेबो आमे कर्म करिबा कहीं। जड़े बाबूंकर झीटी बयस हो गलानी घरे अच्छी आमे पचारे आ कौन झील कड़े प्रस्ताव खोजिले अरे भाई आमे कौन खोजा से जहाँ हाँडी रे चाउल पकेबार थिबो से तो मन को आसी पहुँचबो आ खोजिले कौन हेबो जहाँ भगवान इच्छा। अच्छा पुओ पाई किसी व्यवस्था कले एमती बुलुची कौन करिबा जहाँ भगवान इच्छा। ये सब अकर्मा मानकर जुक्ति। आमे माने विशेष भाव में भाग्यवादी हुई निजको
ଅକର୍ମା ସଜେଇ ଦେଲେ ସଂସାର ରଥ ଚାଲିବ କିପରି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ଭାରି ନିଜର କର୍ମକୁ ନେଇକରି ଅହଙ୍କାର, ଓଃ ମୁଁ କରି ପକେଇଲି। ଭୁଲ କଥା। ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇନି, କଳା ହୋଇନି, ଗୋରା ହୋଇନି, ଡେଙ୍ଗା ହୋଇନି, ଗେଡ଼ା ହୋଇନି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା କରି ନିଜର ଗଢ଼ଣ ବଦଳେଇ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀରେ କେହି ଅସୁନ୍ଦର ନଥାନ୍ତେ, ପୃଥିବୀରେ କେହି କଳା ନଥାନ୍ତେ, ପୃଥିବୀରେ କେହି ଗେଡ଼ା ନଥାନ୍ତେ। ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କଥା ହେଉନାହିଁ, କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ନିହାତି ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ହୋଇ ଅକର୍ମା ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମବୀର ହୋଇ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ନାହିଁ। କ'ଣ ତେବେ କରିବା? ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସାଧନା କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ସିଦ୍ଧିର ନୁହେଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ସଫଳତା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସାଧକ ହେବା, ସାଧନା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣିନ ମନୋରଥେ। ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନିଏ। ନ ହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମୃଗା। ସିଂହ ପାଖରେ ବହୁତ ବଳ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କେବଳ ଶୋଇବ, ସେଠି କ'ଣ ବନ୍ୟଚରମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦୟାକରି ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ? କେବେ ତ ନୁହେଁ। ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେମିତି ସିଂହଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ସେ ଧାଏଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ଅର୍ଥେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କର୍ମ କରୁ କରୁ ଯଦି ସାଧନା କରୁ କରୁ ସିଦ୍ଧି ଆସିଗଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ନାହିଁ। ହସି ଦେଇ କହିବା, ଭିତରେ ଭିତରେ ସମର୍ପଣର ଭାବ ଥିବ, ହଁ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଏତିକି ଟିକେ ଯଦି ହୋଇଗଲା ତେବେ କାମ ଫତେ। ନବମେ ମୋହିତୈର୍ଦୈତ୍ୟୈଃ अर्पिते मृतभाजने तद्वञ्चनेन देवेभ्यो ମୃତଂ ଦତଂ ତୈର୍ଯ୍ୟତେ। ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ, ଆମେମାନେ ତ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଛେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାଳରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଯେ କେବଳ ଆବିର୍ଭୂତା ହେଲେ ତା ନୁହେଁ, ଅଭିଷିକ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସଂଯୁକ୍ତା ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଭ ପରିଣୟ, ଯେଉଁ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଏଇଟା କେବେ ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଗିରା ଅରଥ ଜଲ ବୀଚି ସମ କହିୟତ ଭିନ୍ନ ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି, ଜହ୍ନ ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କିରଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଠି ଯାହା ପୁନଃ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ପୁନଃ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଲାଭ ହେଲା କ'ଣ? ଅମୃତ କଳସ କରେ ନାମେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜନମିଲ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ ଅବତାର ଧରି। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ
ଅମୃତ କଳସ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ, ଦୈତ୍ୟଗଣକୁ ଆଉ ପଚାରେ କିଏ ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବ? ଅମୃତ କଳସ ଛାଡ଼ି ନେଲ ଦୈତ୍ୟ ଗଣେ, ବିଷାଦ ଭାବିଆ ଦେବ ଚିନ୍ତେ ମନେ ମନେ। ଦୈତ୍ୟମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଆଉ ଅମୃତ କଳସକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଝିଙ୍କି ନେଇଗଲେ, ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କଟା। ଯେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅମୃତ କଳସ, ଦେବତାମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆହା, ଯଦି ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଇଦେବେ ସବୁତକ, ଯଦି ପାନ କରିଦେବେ ଅମୃତ, ସରିଗଲା କଥା, ସେମାନେ ତ ଅମର ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ ହେଲୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଯିବନି ତ ଆଉ କ'ଣ? ହେଲେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପରା ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ସମସ୍ତ ନାଟକର ନାଟ୍ୟକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ପଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? ଦେବତାମାନଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଛକ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ନା ନା, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜନ୍ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୋହିନୀ ରୂପେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମିଳିଲେ ଅସୁରଙ୍କ ପାଶେ, ଅମୃତ ହରଣ ବିଶ୍ୱାସେ। ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ହୋଇଗଲେ। ସାରା ସଂସାରର ମନକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୋହି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଯାହାଙ୍କର ନାମ ମନମୋହନ, ଆଜି ମନମୋହନ ପ୍ରଭୁ ମନମୋହିନୀ ବେଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟାତ୍ମନ। ଆହା, ସେ ରୂପର କି ପଟାନ୍ତର ଦବା, ସେ ରୂପର କି ଉପମା ଦବା? ସମସ୍ତ ଉପମା ମାନେ ତ ଅପମାନିତ ହୋଇଯିବେ ସତେ ଯେମିତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ମୁଁ ସେ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଧାଡ଼ିଟେ କହି ହେଇଯିବ, ଲଜ୍ଜିତ ହସିତ ସ୍ମିତ କଟାକ୍ଷ ବିଳାସ, ଦୈତ୍ୟଗଣ ଚିତ୍ତେ କଇଲ କାମ ପରକାଶ। ଏପରି ମୋହିନୀ କନ୍ୟାଙ୍କର କଟାକ୍ଷ ରହିଲା, ଏପରି ତେର୍ଛା ଚାହାଣୀ ରହିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ମହାଗ୍ରନ୍ଥରେ ତ ନିଜେ ତୁଳସୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନାରୀ ନୟନ ସର କାହି ନ ଲାଗ, କ୍ରୋଧ ଘୋର ତମ ନିଶିଜ ଜାଗା। ଗୋଟିଏ ବୀରପୁଙ୍ଗବ ଅଛି, ନାରୀ ନୟନ ସର କାହି ନ ଲାଗା। ନାରୀର କଟାକ୍ଷ ଚାହାଣୀ ପାଖରେ ଯିଏ ଟିକେ ନରମ ନ ହୋଇଛି, କ୍ରୋଧ ଘୋର ତମ ନିଶିଜ ଜାଗା। କ୍ରୋଧ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ରାତି ଯେତେବେଳେ ଘନେଇ ଆସେ, ବିବେକକୁ କିଏ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ଠାକୁରେ? ଲୋଭ ପାଶ ଯେହି ଗିରା ବନ୍ଧାୟା, ତେ ନର ତୁମୁସ ମାନର ଘୁରାୟା। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅର୍ଥଲାଳସା ପାଖରେ କିଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଛି ନାହିଁ ମ ଥାଉ? ଠାକୁରେ ଏସବୁ ମାୟା କର ପରିବାର, ପରମ ଅମିତ ବର ନାହିଁ ପାର। ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମାୟାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ମାୟା ବଳରେ ସାରା ସଂସାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦିଅନ୍ତି, এই ଅବିଦ୍ୟା ମାୟାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ମାୟାଧର ବୋଲି କହେ, ସେଇ ମାୟାଧର ଆଜି ମାୟାର ନାୟିକା ସାଜିଛନ୍ତି, ମନମୋହିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାମ ବାସନା ସୃଷ୍ଟି ହେବନି ବା କେମିତି? ରୂପ ଦେଖି କାମେ ବିମୋହିତ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ,
ତରଳ ବିରଳେ ସଭେ ଜିଜ୍ଞାସେ ବଚନ। ଏପରି ଭାବରେ କାମ ଭାବ ମାନେ କାମଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟଗଣ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନମୋହିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ। ମିନନୟନାରେ କରିଗମ ନାରେ ବାରେ ତୁ ଥରେ ଚାହ ନା କହତ ନାମ କିସ ଆସି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ତୋର ବାସ କିଏ ବା ତୋ ପୁରୁଷ ଜ୍ଞାନ ହାରିଲୁ ତୁହି କଟାକ୍ଷ ମାତ୍ରେ ଚାହିଁ ମନମୋହିନୀ ବାମା ନିରୁତ୍ତର କିମ୍ପାଇଁ ଆମର ଅତି ଭାଗ୍ୟ ଅମୃତ ବେନି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବୁ ତୁହି ନବୀନା ମିନନୟନାରେ କରିଗମ ନାରେ ବାରେ ତୁ ଥରେ ଚାହନା। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ନରମ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାୟିକା, ହେ ମନମୋହିନୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏଇଆ, ଏ ବସ୍ତୁ ବେନି ଭାଗ କର। ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ବଦ୍ଧ ବୈର, କଶ୍ୟପ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ, କେବେ ଆମ୍ଭର ନ ପଡ଼। ଆମେ ଯଦିଓ କଶ୍ୟପଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଦଳେ ଦୈତ୍ୟ ଆଉ ଦଳେ ଦେବତା। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୈତ୍ୟ, ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦେବତା। ଆମେ ଯଦିଓ ସ୍ୱଭାବରେ ଦୁଇ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଭାରି ଶତ୍ରୁ। ତୁଇ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ କୃପା କରିଦେଇ ଅମୃତଟିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା। ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ, ମଳୁ ଖୋଜୁଥିଲା କାକର ପାଣି, ବୈଦ କହିଲା ଦିଅ ତୋରାଣି। ଇଏ ମୋହିନୀ କନ୍ୟା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଦୈତ୍ୟମାନେ କାମ ଭାରରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମରି ପାଇଁ ତୁମେ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତୁଏ ଅମୃତ ଆମ୍ଭ ପାତ୍ରେ ଦ୍ୱିଭାଗ କରି ଯଥା ଅର୍ଥେ ପରସି ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସମାନ ଭାବେ ଆମ୍ଭ ପାତ୍ରେ। ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମୋହିନୀ, ମନମୋହିନୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।